ओडिशा रे परिवर्तन हैला। एही ओडिशा रे नुआ सरकार पदार्पण कला। भत्ता हिताधिकारी मानक पई 3500 टंका व्यवस्था कला। आज को प्राय 6-7 मास हो गला। एही 3500 टंकार नाम दर्शन ही नाही। जो समय रे टंकाटी मिलवा कथा टोटाल से टंकाटी वर्तमान मिलू नाही। आगुरु भत्ता हिताधिकारी माने साधारणतः भावे 1000 टंकाटी पाउथिले। सेही 1000 टंकाटी वर्तमान विलंब रे प्रदान करा जाउची। 15-16 तारीख भितरे भत्ता हिताधिकारी माने एही टंकाटी पाई जाउथिले, किंतु वर्तमान एही 1000 टंकाटी भी विलंब होउची, जहाकी आपणकर 25-26 तारीख हे जाउची एही 1000 टंका मिलवा पाई। आउ जणे जणे हिताधिकारी तो एमिति भी बहुत विलंब हो जाउची। मासे 2 मास परे भी तांको अकाउंट को 1000 टंकाटी जाउची। एही भत्ता को नहीं राज्य सरकार तरफ कौन सूचनाटी रही आजिका डेट रे चलतु एही वीडियो माध्यम रे आमे संपूर्ण तथ्य आलोचना करिबा। ता पूर्व मु आपण मानकु कहबी वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु, जहा फल रे आपण बुझी परिबे आ जानि परिबे। जहा कि मु एही वीडियो माध्यम रे पूरा लाइव आपण को देखेबी प्रमाण सह आपण को सरकार को तरफ कौन सूचनाटी रही भत्ता को नहीं से विषय रे मु आपण को रिपोर्ट देखेबी। देखंतु आपण को स्क्रीन रे रिपोर्ट टी रही सरकार को पूरीला 200 दिन भत्ता प्रतारणा 3500 टंका मिलानी 1000 टंका भी विलंबित। 3500 टंका प्रतिश्रुति देइथिले भत्ता हिताधिकारी मानकु मिलबो बोली तार किछि दर्शन नाही। ता परे भी साधारणतः 1000 टंका भत्ता हिताधिकारी मानकु मिले ताहा भी विलंबित होउची। 15-16 तारीख रे मिलवा कथा वर्तमान आपणकर 26-27 तारीख रे आपण देखिबा को पाउचंती, जहा कि आपण को 25-26 रे एही 1000 टंकाटी आपण को मिलुची। ता सहित आउ कोन मेंशन होईची 2024 वर्ष सरीबा को आउ 2 दिन बाकी। सरकार को 200 दिन पूरीला। मात्र निर्वाचन पूर्वरु बीजेपी घोषणा पत्र रे स्थानीय 3000 टंका भत्ता हिताधिकारी पाई स्वप्न हो गला। 80 रु ऊर्ध्व और 80% रु ऊर्ध्व अक्षम को जो 3500 टंका दिया जो पाई बजेट रे व्यवस्था हैला ताहा एजाय मिलला नाही। तो आपण माने जानिथिबे निर्वाचन पूर्वरु इस्ताहार पत्र सरकार समस्तक निकट रे पहुंचैथिले। सेही पत्र रे आपणकर 3500-3000 टंका भत्ता सूचित थिला, किंतु सरकार वर्तमान सेही भत्तार ही दर्शन ही दौनाहांती। भत्ता को नहीं कौ डेट रे मिलिबो ताहा ही किछि फाइनल करूनाहांती। रे भी घोषणा करा जायतिला, आपण माने सूचना भी पाइथिबे, किंतु एही भत्ता वर्तमान काहेकि विलंबित होउची कौ डेट रे हिताधिकारी माने पाइबा को जाउचंती सरकार एपर्यंत किछि फाइनल ही करूनाहांती। विडंबना हेउची पूर्वरु नवीन सरकार समय रे जो 1000 टंका भत्ता मिलुथला ताहा विलंबित होई चलीची। पूर्वरु हिताधिकारी को 16 तारीख मध्य भत्ता राशि प्रदान करा जाउथिबा बेले एबे 27 तारीख पर्यंत ताहा मिली नथिबा अभियोग हेउची। एबे 27 तारीख पर्यंत ताहा मिली नथिबा अभियोग हेउची। देखंतु पूर्वरु नवीन सरकार आपण मानकु 1000 टंकाटी प्रदान करूथले 15-16 तारीख भितरे प्रदान करूथले, किंतु नुआ सरकार पदार्पण करिबा फलरे ओडिशा रे सेही 1000 टंकाटी जेहेतु नुआ सरकार नुआ व्यवस्था सेथिपाई नुआ सरकार शासन व्यवस्था को बुझिबा पाई नवीन सरकार कौन व्यवस्था करूथले कौन नहीं टिके बुझिबा पाई टिके विलंब लागुची। किंतु हुए तो आपणकर एही 27 तारीख टा आपणकर 15-16 तारीख भितर हेइजिवो, जहा सरकार को तरफ रही सूचना। किंतु वर्तमान आपण माने जे धैर्य धरी रहिबा दरकार जे 27 तारीख रे जो आपण मान को भत्ता टंकाटी मिलुची जो 15-16 रे मिलुतला, किंतु वर्तमान आपण को 27 तारीख रे विलंबित होउची। तो कौनसी कारणवशत आपण को 27 तारीख विलंबित होउची। आपणकर एही प्रक्रियाटी पुणी पुनर्बार सटीक हेइजिवो, जेहेतु नुआ सरकार नुआ व्यवस्था एही जो ओडिशा रे जो शासन व्यवस्था करूथिले नवीन सरकार ताकू बुझिया पाई हुए तो समय लागु थाई पारे। सेथिपाई आपण माने धैर्यर सह अपेक्षा करंतु, देखिबा नुआ सरकार तांकर परवर्ती पर्याय रे ए सब व्यवस्था रे परिवर्तन करूचंती कि नाही। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी
ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ରେ 80 ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ 80%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାସିକ ଭତ୍ତା ରାଶି 3500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ 3,70,077 ଜଣ 80 ବର୍ଷ ବା ଚତୁର୍ଥ ବୟସ୍କ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ 80%ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ 3,70,077 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି 3500 ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଯାହା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନାଟି ରହିଛି। ମାତ୍ର 2024 ସରିବାକୁ ବସିଥିଲେ ହିଁ ଏଯାବତ୍ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତାରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଘୋଷଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତାରାଶି ପାଇଁ ଆଶାତୀତ ହିତାଧିକାରୀ ଚାହିଁ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମାସ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ରାଶିଟି ମିଳିବ କି ଭାବିକି ଆଶା କରିକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ରାଶି 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମିଳୁଥିଲା। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ଅବଧି 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା। ମାତ୍ର ଚଳିତ ମାସରେ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭତ୍ତା ରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟି 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ନୂଆ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟି ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ତା ଚଳିତ ମାସରେ 4ଟା ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 28 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଭତ୍ତା ରାଶି ପଠାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଭତ୍ତା ରାଶିଟି 28 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟି ମିଳୁଛି ବୋଲି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 47,49,287 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭତ୍ତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ 80 ବର୍ଷ ବା ଚତୁର୍ଥ ବୟସର 1,55,709 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିବା ମଧୁବାବୁ ଯୋଜନାରେ 80 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସରେ 2,10,685 ଜଣ ଭତ୍ତାଧାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଥିବା 80 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,66,394। ସେହିଭଳି ଏହି ଦୁଇ ଯୋଜନାରେ 2,30,603 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 2,30,603 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ 80%ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି, ତାହାର ହିସାବ ସରକାର କରିପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭେଦଭାବ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚିତ ହେଉଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜିଲେଣି। ମାତ୍ର କ୍ଷମତା ଦଖଲର 200 ଦିନ ପୂରି ସାରିଥିବା ସରକାର ଏହି ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ କରିବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାୟଦ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ସରକାର ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବାକୁ ସାୟଦ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଇପାରେ। ସେତିକି ସମୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବନାଉନାହୁଁ। ତ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ରୀତି ଯାହା ବି ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ବି ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ଯାହା ବି ନିୟମ ଆସୁଛି, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି
ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।